सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ है। एक कॉमर्स से यकूब साहब के बारे में थे प्रोग्राम में, और उन साहब ने कहा जनाब के यकूब साहब के पास कोई इतना इल्म नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे के पास इल्म होता है, और ऐसे लोग अगर आपके पास इल्म है तो हमारे साथ राब्ता कायम करें। खुद आप लोग बात करना नहीं चाहते और इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो जब कोई बात करे, क्योंकि आज मैं यकूब साहब के सामने इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि यकूब साहब 3-4 साल से हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और जितने भी प्रोग्राम किए हैं इन्होंने, उन पर मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो इतराज़ करते हैं। बाकी अ, हर बंदा जो है उसके मुताबिक प्रोग्राम नहीं होता। हर बंदे की अलहदा सोच होती है, हर बंदे का अपने प्रोग्राम को सुनने का या देखने का नज़रिया होता है। यकूब साहब क्या कहना चाहेंगे आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिवें साहब पहले तो यह रहे हैं जी तुम गल की एक मिनट बंदे ने किया। तुहानू पता कि दुनिया ते हर बंदे नू जेड़ा ना वो लोग सारे नहीं अच्छा समझते, नहीं समझते। फिर दूजी गल है कि मैं जो प्रोग्राम करना पिया, मेरे अल्लाह जानता कितने की बंदे मेरे मुखालफ होणगे। वो तो शुक्र खुदा दा है वो मेरी जी जिंदगी है वो सारी लंघी है ते हर बंदे नू पता है। हुण ये प्रोग्राम जो पंजाबी च हर बंदा सुनता, तुहानू पता असीं है ही गुजरात ते मैं अगे लोकां नू एवें ना एज मजाक आखना वह तहसील खारियां दी इतनी की दुनिया बंदे बाहर है। जवेद साहब मैं स्विट्जरलैंड उस जगह ते गया सी पहाड़ां विच, मैं क्या वा इत्थे बंदा मैनू कोई नहीं नजर आवना पाकिस्तानी। पता नहीं 7 किलोमीटर लंबी सुरंग लंघी, जंगल बियाबान जिस केस का स्विट्जरलैंड ते अगे मैं गया ते यकीन कर लो 3 बंदे बैठे ना पत्ते वंड के ना 18-18 17-17 ते उस वेले चौथा बंदा पहले उन्हें रंग खेलने कोई नहीं है तो उन्हें शुक्र किया वो चौथा बंदा आ गया। मैं तो लोगों को ऐसे मजाक आखना वो जन्नत का गेट कीपर भी दोज़ख दा बंदा खारियां दा ही हवेदा। अर्ज ये है जेड़े बंदे प्रोग्राम तकदे ने हर बंदे नू कईयां नू ते कोई कमजोरी नजर आती। मैं कोई फरिश्ता ते कोई नहीं ना कोई मैं मुबलगे इस्लाम है ना मैं मुबलगे यूरोप आम ही इंसान है ना। ते फिर जवेद साहब गल है जे तो मैनू पता है ना तुसीं इस मौजू ते मेरे नाल गल करनी है ते फिर ते मैं पहला जिक्र दूजे भी ना करना सारे ही ये कोई यकदम गल नहीं करते। इन्हां दे 12-12 14-14 बंदे ने हर टीवी तकदे ने हर प्रोग्राम तकदे ने किताबां दा मुताजा करते ने फिर वो सारे दिमाग रल के ते 20 लाख 15 मिनटां वास्ते तैयार करते हैं। सुनते मेरी गल पे बिल्कुल काट छांट करके ते मैं ते एक मलंग जिहा बंदा जिन्ने जगह जिहड़ी तुसीं मैनूं बुलांदे हो लाइन ते 7 वाली ते तुसीं मैनूं आखदे हो इधर खब्बी चुके सज्जे दा छड़दे हो वो जिहड़ी मैं पहली करना मेरी शिकायत टिकी रहिंदी है। फिर जो कुछ मैनूं खुदा दी जात ने अकल दित्ती है या मेरा ईमान पार करना मैं गल आखदा। हाँ जी हुण गल करिए इहदे ते इन्ना टाइम ज़ाया हो जावे। चलो करो गल करो जिहड़ी करनी है करो। अच्छा गल है वा कि जिहड़े इस टाइम पाकिस्तान च जज ने साडे उन्हां ने कुछ ने 2-3 ने इस्तीफे दे दित्ते जे। तुसीं समझदे जे कि सारे जज्जां नूं एक जगह ते इकट्ठे होना चाहिदा इस टाइम? मैं तुहानूं जवेद साहब एक पंजाबी गल दसना छोटी जी पहले वो सारे बंदे सुनते मैं फिर मैं जज्जा की गल करांगा क्योंकि गल ना मुंडू शुरू करिए जी असल गल है। साडे नाल दा पिंड है उत्थे एक टगे दा बंदा आ जिसले उन्हें बदी शुरू की ना रानियां लियावनियां चवलपना करना कंजरखाना करना ते बंदा बोलिया कोई नहीं। उन्हें आख्या सानू क्यों परले महल्ले गुट्ठे च फिर जिसले उन्हें पूरा महला घेर लिया नाल पर पुलिस भी ला ली बदमाश भी ला ले पैसे का चलो चल लोगों ने आखे करदा करदा जिसले पूरे पिंड नूं अग लगी ना चंगे चंगे इज्जतदार घर भी गंद पैन ला पिया ते फिर उस बंदे नूं मार के ते लोगों कढ़िया भी फैमिली ते जे पहले ध्याड़े उन्हें 2 चंडा मारते तो वो बंदा इन्नी जगह ही नहीं आया। असीं लोग बजाते खुद बंदे नूं पहला टगे दा बंदा हुंदा है ते उन्होंने मौका देने पूरा पूरा वा तू जिथे कि छाना। मेरे पिंड जवेद साहब मैं गल करना मैं ना नहीं लैंदा किसी की दिलआजारी ना हो। मेरे पिंड बंदे 2 आए 2 फौत हो गए ने अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अपने प्यारे सदके उन्होंने किरदार ते हो जाए। एक तो बहुत ही थकिया एक जिहड़ा वो साडा झल्ला जिहा लाई लग आया और मेरा दोस्त भी है जी वो साडे पिंड एक नवां अड्डा खुलने लगे। जो नवां अड्डा खुलने लगे मैं उस अड्डे में जाना वो अड्डा बड़ी छेती फैलता है उत्थे लगे आंदे रंग रंग के कपड़े पाए ते कुदन कदन ते गिफ्ट जनानियां लगनी अगे पिछे
ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ 10 ਪਿੰਡ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧੀ ਭੈਣ ਮਰ ਸਾਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੰਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਨਮ ਜੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਨਮ ਸੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਲਮ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਬਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਲਵਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੱਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਵੀ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਦੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੋ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਚ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਟਰੰਪ ਕਤਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਲਾ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ $4 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੱਜਾਂ ਲਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਟੱਪੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨੇ ਜਮੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਜਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਚੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਖੁੱਚੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਚੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਜਰ, ਜੰਮਦੇ ਨਸਲੀ ਕੰਜਰ। ਫਰਨੰਡੂ ਥਾਈਲੈਂਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ, ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਕੰਜਰ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੋਰ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। बकवास करते रहे जवेद साहब। अल्लाह पाक की कसमें उदमी बाजवे बिजू ने खुदा घर करे दी पूरी नस्ल नूं उदू भी ओने उन्होंने खरीद ने लैन दी, उदू भी इमरान खान 2-2.5 दिन जुटे अस। बकवास करते हैं जेडे पिल्ले अंसार बासी वर्गे। एक मर गया परसों जो खुदा नूं माफ करे ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਤੇ ਮੋਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਹਕੀਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਬਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੱਕ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਹੇਲ ਬੜਾਏ ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਫੜਿਆ ਨੇ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ PTV ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹੱਥੇ ਛੋਟੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਆਖਣ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मेरे अजीम हमवतन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਖਤਮ। ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਚਮਿਆਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀ ਕੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰਵਾਜ ਜਾਂ ਮੰਦਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਏਡੇ ਬਹਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਢਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮੀਦਾਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇ 10-12 ਧੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਖੜੀ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਪਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਾਇਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਟੱਕ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਬਿੱਜੂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਦਾਰ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਿੱਜੂ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਜਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਜੀ 5 ਜਨਰਲ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 9 ਮਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ 4-5 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਇਆ $115 ਦਾ ਬੈਰਲ ਲਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 300 ਦਾ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਜੱਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ 98%, ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ 17 ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੂਰ ਲੀਗ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਖਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕਬ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਾਓ, ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਈ ਦੀ ਰਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡੀ ਚੌਥ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਸਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੱਪ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਪ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੱਤਾ ਭੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇਕ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇਕ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਨਸੀਬ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣੇ ਲੋੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਕ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। और मतलब क्या कब्जा लिखने एक जमींदार ने वो है दरिंदा प्लांटर, वो दजाल तो छोटा जिहा पहला दजाल आ वो आए है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਉਗਰਨ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਮਾਇਕ ਥੱਲੇ ਟੈ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਖਾਲੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਈਏ ਵੀ ਗੈਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, DIG ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, IG ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਿੱਲੇ ਪਿੱਲੇ ਹਰਾਮੀ ਪਿੱਲੇ ਹਰਾਮ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ 100 MP ਚਵਾ ਸੂਬੇ MLA, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਦਕ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਗੁਲਾਮੀ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਹ ਛੱਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਲਗਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਜੇ ਆਸਫ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀ। ਖਵਾਜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਗਿਲਾਨੀ ਆਪੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨੇਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 45-50 ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ ਕੌਮ ਤੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਪੱਟੇ, ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਲਾਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਰ ਅਮਨ ਇਤਜਾਜ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਰ ਅਮਨ ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ 50-60 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜੇ। ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ MQF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਗੌਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਬਣੇ ਛਿਪਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੋਲੋ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕੜ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਕੀ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਖਵਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ। ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਸੱਪ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪੂ ਆਇਆ ਆਪੂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਛੀ ਲੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੱਕੋ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲਾਇਨ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਖਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੱਲ ਦਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਲੂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਯਕੂਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਹਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਲ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰਤ ਖਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਰਤ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ले साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना जी याकूब साहब बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, मैं बेवतन है, दुख तकलीफ जब देखते हैं लोगों के ऊपर तो ज़ाहिर है मुझे भी कई दफ़ा बड़ा होता है जब मैं सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखता हूँ। आज का एक बड़ा जुल्म चल रहा है पाकिस्तान, ये रेहड़ी वाले बेचारे उनकी रेहड़ियाँ फ्रूट के साथ उठा के ले जाते, कभी इन्होंने सोचा है कि उसके बाद वो किस तरह अपने घर का गुजारा करेंगे, किस तरह वो घर में खाने पीने का बंदोबस्त करें, कभी गौर किया इन बड़े लोगों ने? ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें।